अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आपको पता है कि मैंने कई वीडियोज़ के अंदर ये बात की थी और शायद आप लोग चूँकि मुझे फॉलो करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और बातों को बड़ी तवज्जो देते हैं, शायद आपने बात बड़ी गौर से सुनी हो। मैंने ये कहा था कि अगर आपकी दुश्मनी हो ना तो आप एक पिस्टल लगाएं, आपका गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर आपकी सुलह हो जाए तो उसके बाद जो है ना आपने 2 पिस्तौल लगाने हैं, क्योंकि एतबार में लाकर जो है ना लोग मार देते हैं। पिछले दिनों मैंने स्टोरी की गुजरांवाला की कोर्ट के अंदर, आपको मैंने बताया कि बरसीला नामी खातून थी जिसने एक शूटर को तैयार किया और उसने कोर्ट के अंदर जो है ना 2 मुलजमान पे हमला करके उनको जाँ बहक कर दिया। अब उस वाक़े में भी मैंने आपको ये बताया था कि बरसीला ने जो है ना उन मुलजमान को, यानी कि जो कटहरे के अंदर मौजूद थे जिनको मार दिया गया था, उनको वेसला कर लिया था, उनको जो है ना सुलह की बत्ती के पीछे लगा के जो एतमाद में ले लिया। वो बेचारे उन्होंने सिक्योरिटी ले जानी छोड़ दी, उनके ऊपर हमला किया और उनको मार दिया गया। अब उसके बाद लाहौर धर्मपुरा में भी जो है ना सेम इसी तरह का वाक़या हुआ है कि सुलह का झांसा देकर जो है ना एतमाद में लेने के बाद जो है ना हमलावर होके उस बंदे को जाँ बहक कर दिया। अब ये धर्मपुरा का जो वाक़या है ना, इसको कई यूट्यूबर जो है उन्होंने अपने एंगल से जो है, ज़ाहिर है कि उन्होंने व्यूज़ लेने होते हैं, उन्होंने थंबनेल भी इस तरह के बनाने होते हैं और बातें भी उसी तरह की करनी होती है कि जी हम पता नहीं क्या खबर आपको देने लगे हैं ना। तो खैर वो बातें मैं भी सुनता हूँ और वो ये तो काम चलता रहना ना, मेरे कहने से किसी की इस्लाह तो हो नहीं सकती, लेकिन मैं उसकी जो है ना उस कत्ल की जो है, जो एक बिलाल नामी जो बंदा वहाँ पर मर्डर हुआ लड़का, और ये सुनने में आया कि लोगों ने यूट्यूब के ऊपर जिस तरह के प्रोग्राम किए हैं कि ये कोई मैचों का, कोई जो जुए का जो है ना पैसों का लेन देन था। अभी सुनने में तो ये बातें आई हैं, ज़ाहिर है कि अगर अफवाह भी होगी सुनेंगे तो सही हम, लेकिन इसकी एक्चुअल रिपोर्ट क्या है, जो इस पर मैंने जो सारे मामले पे जो मैंने रिसर्च की, हालात वाक़यात क्या सामने है, ये सारी चीज़ें मैं अब आपसे शेयर करने लगा हूँ। असल में जो है ना ये लेन देन जो था ना बिलाल का, ये वहाँ पर जो है ना एक वो हैं केबल का काम करने वाले सुहेल साहब, उनका गालिबन नाम है, उनके साथ बिलाल का लेन देन था। अब इस लेन देन के अंदर जो है ना एक और करैक्टर आसम पटेल जो है वो उसका भाई आमर पटेल, और सुनने में आया, ज़राए ने ये बातें जो है ना कंफर्म की हैं और CRO जो है इनकी मेरे पास मौजूद है, वो आपको स्क्रीन पर भी चला के दिखाते हैं। तो आप ये देखिए सारी फैमिली जो है ना रिकॉर्ड याफ्ता है और इनका जो है ना इस कत्ल के अंदर क्या किरदार है और ये किस तरह से अगर लेन देन सुहेल केबल वाले का और ये मरने वाले बिलाल का था, तो ये जो है ये पार्टी बीच में कहाँ से एंटर हो गई। अब ये जो आसम पटेल है ना, इसकी इस घर के साथ दुश्मनी क्या थी, इसकी एंट्रेंस कैसे हुई, ये सारी बातें जो है ना मैं चाहता हूँ कि मरने वाले जो बिलाल थे ना, आप उनके भाई जो सभी जो बड़ा भाई है इनका, आप उनके मुंह से ना ये सारी बातें सुनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, तुसी साबा भाई बोल रहे हो, बिलाल भाई दे भाई? जी मैं साबा भाई बोल रहा, बिलाल भाई का बड़ा भाई है मैं। अच्छा, तो असल नाम की है? मोहम्मद नदीम। नदीम भाई, की वाक़या है सोशल मीडिया ते बड़े लोग झूठ सच बोलते पे ने, असल स्टोरी की है, असल स्टोरी सान दसो ताकि लोगों को पता लगे से कि जिन्ने भी यूट्यूब ते काम कर रहे हैं सब अपना चूरन बेचते पे सन, असल गल लोगों को पता लगनी चाहिए वाक़या की होया ते क्यों होया है। सब बकवास कर रहे ने सार, गल हैगी कि चीज अपनी सिर्फ कारोबार चूरन झूठ ते मदनी कर रहे ने, चूरन बेच रहे ने। असल हकाइक हैगे ने सेल केबल दा कारोबार सी, ठीक है सेल सुहेल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਥੇ ਕੇਬਲ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੇਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਇਹਦਾ ਬਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਂ ਹੈ ਸੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਬਲਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਆਸਮ ਪਟੇਲ ਨੂੰ। ठीक है। अच्छा। और आसम पटेल ना बिलाल दा कोई लैन देन है, ना कोई ऐसी गल सी, ना कोई बात सी बिलाल दी, कोई साबत पूरे लाहौर च साबत करते जे बिलाल को किसी बंदे ने एक जवानी भी लैनी। अच्छा जी, ठीक है ना? हाँ जी। ते असी अल्हम्दुलिल्लाह जिन्ने जो बंदे कहणगे असी वो चीज देंगे, कोई पूरे लाहौर च साबत कोई करते कि बिलाल को किसी ने जवानी भी लैनी। अच्छा जी, ठीक हो गया। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह धर्मपुरियों साडे भी किरदार दा पुछो साडा की किरदार है। ठीक है जी। इन्ने सेल ने उन्हें हायर किया
ਉਹ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ, ਭੱਥਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਬਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਏ। ਮੈਂ ਸਹੇਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੇਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਗਲਤ ਪਿਆਰ ਮਦਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਾਬਕ ਕਰ। ਆਸਮ ਦਾ ਕੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਆਸਮ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ? ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी। मैं क्या ਉਹਨੇ ਬਲਾਲ को कोई पैसा लेना है या कोई बलाल को लेना है? ईमानी कुरानी सेल ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਲਾਲ को आसम ने कोई पैसा, ठीक है। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਠਲਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੁਹੇਲ ਦਾ ਔਰ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਮਾਮੇ ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭੱਥਾ ਕੋਰ ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 45-50 ਪਰਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਫਤਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਚੋਰੀ। ਆਸਮ ਪਟੇਲ ਹਰੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਫਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਸੀਆਰਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਆਸਮ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹੇਲ ਕੇਬਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਭੱਥਾ ਕਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਸਹੇਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਹੇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਧਮਕੀਆਂ ਫੋਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਟਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਆਸਮ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਕਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬਲਾਲ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬਲਾਲ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਣਾ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਣਾ? ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਫੋਨ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਧਮਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਹੇਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਠਲਡ, ਕਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਵਾਇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਬਲਾਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ? ਜੀ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਤ ਇਹਨੇ ਨਾ ਹੱਦ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਸਮ ਪਟੇਲ ਨੇ। ਜੀ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਪਰਚੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਪੂਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਲਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਾਣ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਐਕਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ, ਫਿਰ ਸਹੇਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਬਲਾਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਬਲਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉਲਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ।
ਪਰ ਉਹ ਆਦੀ ਮੁਜਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਧਰਮਪੁਰੇ ਉਹਨੇ ਕੋ 20,000 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਸਮ ਪਟੇਲ ਨੇ? ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕੋ 40 ਲੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਪੁਲਿਸ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਾਇਮ ਪੋਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੰਦ 'ਚ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਐਕਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਲਬ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚੱਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਮੇਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਗਏ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਪਾਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਫਾਇਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਦਾ ਫਾਇਰ? ਆਸਮ ਪਟੇਲ ਦਾ? ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਫਾਇਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਸਟਲ ਖੋ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਸਮ ਪਟੇਲ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਖੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ ਨੇ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਮ ਪਟੇਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਫਾਇਰ ਪਿਸਟਲ ਖੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬਿਲਾਲ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਾਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਬਿਲਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਤਾ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ? ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੋਈ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, 4 ਮਹੀਨੇ, 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਯਾਨੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਫੋੜ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਰੀਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਆਸਮ ਪਟੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੀ। ਉਹ ਕਤਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਵਾਲ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, FIR ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਚ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਸ ਕੇਸ? ਜੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਲਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਬਿਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਮਰਡਰ? ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤਮਾਜ 'ਚ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ को सफाई लवो, मेरे को न्याय लवो, अगर मैं गलत देने ने, अगर मेरे भाई ने मैं कसाल दे देना था। ठीक हो गया, दियत दे देना। ओके हो गया, दियत दे देना जो अल्लाह दा दीन। ठीक है सर जी। हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਤਮਾਜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਭੇਜੀ ਬਾਲੇ ਨੂੰ। ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਥੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਫੌਰਨ ਸਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭੇਜ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮ ਪਟੇਲ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕੇਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ को इतना करती कि मारे तो तू क्यों पैसे बिलाल को ले रहे? अब बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, फिर उस तो बाद यानी उन्होंने तमाज ले लिया ना ताकि ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੁਲਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਇਹਨਾਂ 2 ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਾਨੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਮਾਜ ਬਿਲਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 2 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਿਲਾਲ ਕੋਲ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਸਨ? 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। 4 ਲੱਖ ਟੋਕਨ, ਸੁਲਾ ਦਾ ਟੋਕਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਲਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਦਈ ਵਾਲੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰ ਮਦਈ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਗਏ, ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ? ਹਾਂ,
ਜੀ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਬਲਾਲ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਮਾਸ਼ ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ 3-4 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮਪੁਰੇ ਉੱਥੇ ਚੌਕ ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਧਰਮਪੁਰੇ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਦਾ ਮਦਈ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਜੀ? FIR ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਮਦਈ ਬਣਿਆ ਮਜਬੂਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮਦਈ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਗਵਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ? ਜੀ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਸਮ ਪਟੇਲ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ? ਮੇਨ ਕਾਤਲ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਆਮਰ ਜੀ ਜੀ ਝੂਠਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਸਦ, ਗਵਾਹ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੁਦਈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਜੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਦਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆਮਿਰ। ਆਮਿਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ FIR ਆਮਰ ਤੇ ਕਟਾਈ, ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ? ਨਾਮਜ਼ਦ ਤੇ ਹੈਗਾ ਅਸਦ। ਅਸਦ, ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਆਮਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ 20-30 ਪਰਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਲਾਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ? ਜੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾਮਜ਼ਦ? ਅਹਿਮਦ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਨੇ ਜੀ? ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋੜਨ ਦੇ? ਜਨਾਬ ਭੱਥਾਖੋਰੀ ਦੇ, ਗਵਾਹ ਬਰਾਇਤਵਾਨ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਡੀ ਜਦੀਦ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੁਕਦਮੇ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਛਡਾਉਂਦੀ? ਇਹੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪਰਚੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਮੰਡਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੋਲੋਂ, IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀਆਂ 3 ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਇਹੋ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਕਤੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋਇਆ? 3 ਬੇਟੀਆਂ ਸਰ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ? ਜੀ, ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਉਹਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਹੋ ਟੋਟਲ? 3। ਹੁਣ 3 ਭਾਈ ਹੋ ਸੀ? ਨਹੀਂ, 2 ਹੁਣ 2। ਅੱਛਾ, 2 ਭਾਈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਬੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਮਨੋ ਐਨ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਚੂਰਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਲੋਗੇ, ਨੋਟਿਸ ਲੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਲਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਐ ਦਲਦਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਹ ਗਲਤ ਸਟੋਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਦਨੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਦਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਸਾਬੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਬਸ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਅਦਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਅਮਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਸੀਹਤ ਜੀ। ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ। ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲਦਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸਲ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਤੈਅ ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਦਮ ਕਿ ਦਲਦਲ ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋ, ਅਸੀਂ CMM ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕਾਇਕ ਤੇ ਮਬਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੂਰਨ ਵੇਚਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਔਰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ। खुदा हाफिज़ जी, खुदा हाफिज़। तो नाज़रीन आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी, इस रिकॉर्डिंग के अंदर जो है ना वाज़िया तौर पर उन्होंने ये बताया है कि हमारी आसम के साथ कोई किसी किस्म की दुश्मनी नहीं थी। आसम जो है ये बीच में जिस तरह होता है कि इलाके के जो है या क्रिमिनल लोग जो होते हैं, ज़्यादातर ये लोग जो है ना आई पार्टी को ये कहते हैं कोई गाली उन्हें फ़ोन करके चमका देने हैं, यानी कुछ इस तरह का मामला जो है ना नज़र आ रहा है। अब इसमें जो है ना वाज़ा तौर पर उन्होंने कहा कि मैचों का या रेसों का या जुए का कोई लेन देन नहीं था। हमारा लेन देन जो था ना सुहेल केबल वाले के साथ था। अब नाज़रीन ये वाक़या जो है ना हमने आपको रिपोर्ट कर दिया, मैंने आपके सामने वो बातें रखी हैं जो अभी तक किसी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताई हैं। इन तमाम बातों को सुनने के बाद फैसला हमेशा की तरह आप लोगों ने करना है। उनके कमेंट बॉक्स में ना जो लोगों ने 2 नंबर बातें की हैं, जो प्लांटेड बातें की हैं, जो बिल्कुल इस तरह की बातें जिनका जवाब ही कोई नहीं है, उनके नीचे सारे कमेंट बॉक्स को मैंने रीड किया है और यकीनन इस कमेंट बॉक्स को भी जो है ना लोग रीड करेंगे। आपने बिल्कुल हमेशा की तरह सच जो है नीचे लिखता रहना है, मेरा साथ देना है और मैं आपसे वादा करता हूँ हर कमेंट का जो है ना आपको रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।